So good evening, students. Last class we have seen the arithmetical operations with the significant figures. So in that we have seen the rules for rounding off and what are the important rules to be followed. Okay, while rounding off, and also the significant figures. Last class we have discussed. In today's class we are going to enter into a new topic called dimensional analysis. Dimension of physical quantity. Okay. In mechanics, we are dealing with so many physical quantities like mass, length, time, temperature. You know, there are 7 fundamental quantities. Besides that, so many derived quantities are there. Each and every quantity can be expressed in terms of base quantity. These 3 quantities, mass, length, and time, are generally called as base quantities. The base quantities powers, any physical quantity can be represented. அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா அந்த பவர்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ற அந்த குவான்டிட்டிஸ், அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் பேர் தான் நம்ம கால் இட் அஸ் டைமென்ஷன். ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் எ physical quantity is defined as the powers to which the base quantities have been raised. பார்க்கலாம். Are you able to follow? 3 base quantities: length, mass, and time. What are the dimensions for these 3 base quantities? Let us see here. Besides, not only these 3, all the 7 fundamental quantities are having a specific dimension. But in our syllabi, initially we will be concentrating on these 3 base quantities only. Okay, let us see the quantities. Mass, length. First one is length. The dimension for length is L. For mass, it is M. Similarly, for time, it is T. These are the important base quantities and these are their dimensions. Okay. Now, let us consider a physical quantity, any derived quantity. For example, area. We know the formula for area. Area is nothing but length into time. Sorry, length into breadth. Area equal to length into breadth. Again, length is the base quantity. Breadth is the distance between any 2 points in space. That is also a base quantity. So 2 base quantities. This measurement length, breadth indicates also length. This is a dimension. L is a dimension, length L. For this, again L. Therefore, dimension of area is, this dimension is always represented within the square bracket L, and we have here powers get added up L square. Therefore, the dimension of area is L square. Like this, we can find the dimensions of other derived quantities. Okay. And for dimensions of mere numbers, constants, they do not have dimensions. For example, any number, say for example 4. What is the dimension for number 4? It has no dimension in mass, 0 dimension in length, and 0 dimension in time. Anything power 0 is 1. 4 has no dimension. It is merely a number. Okay. Like this, we can derive the dimensions for all the fundamental, all the derived quantities. Let us see one by one in detail. Let's find the dimensions for speed and velocity. Speed. You know what is speed? Speed is the distance traveled per unit time. Speed is equal to distance by time taken. Distance by time taken. Okay. For distance, the dimension is L. For time, it is T. Therefore, for speed, it is L power 0, L power 1, T power minus 1. This one normally we don't represent. Okay. LT minus 1. This is the dimension of speed. The dimension of speed. Similarly, for velocity. Velocity. You know what is the formula for velocity? Velocity is displacement
by time taken. Time taken. Displacement, again, the dimension is L. For time, it is T. The dimension of velocity is LT minus 1. Now, one thing you have to understand here. Speed is a scalar quantity because speed is obtained by the distance traveled per unit time. Distance is a scalar. The speed is having the dimension of LT minus 1, LT power minus 1. Similarly, velocity, displacement by time. What about the displacement? It is a vector quantity. Displacement is another vector quantity, distance is scalar quantity. This rendume where physical quantities. Speed is different and velocity is different. Okay. But these two physical quantities are having the same dimensions. Look at the board. Here LT minus 1, here also LT minus 1. So the dimensions can be same for different physical quantities. Wherever physical quantities dimensions same are. Okay. Let us see some more examples. Next, acceleration. Let us see the dimensions for acceleration. So what is acceleration? You all know from lower class onwards, you have been studying this. No? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Velocity divided by time taken. Velocity by time taken. This is acceleration. Already we know the dimension for velocity. What is the dimension for velocity? LT power minus 1 divided by time taken. For time it is T. This minus 1 power inga 1, it goes to the numerator, becomes minus 1. Appo rendume add aayittu, you will get the result as LT power minus 2. This is the dimension for acceleration. Okay, abde further expand pannalam. Eppdina force. You know the formula for force. Force is nothing but product of mass and acceleration. According to Newton's second law, force is defined as the rate of change of momentum. Also, F is equal to ma. You know, for acceleration, it is LT minus 2. For mass, it is m. So, m, the acceleration, I am using LT minus 2. Therefore, the dimension for force is mLT minus 2. There are varieties of force. Some forces are occurring in nature, existing in nature. They are weak force, strong force, gravitational force, and electromagnetic force. Gravitational force and EM, electromagnetic force. So these are the forces which are occurring in nature. Okay, all these are all force. Force is a physical quantity. All these 4 things represents the physical quantity force. So all of them will have the same dimension. This dimension. Gravitational force is the dimension. Electromagnetic force, strong force, weak force, that is strong nuclear force, weak force. Will get the same dimension. Besides this, frictional force, centripetal force, centrifugal force, so many other forces are also there. All of them will have the same dimension, mLT minus 2. Okay. Next, we see the next one is impulse. Derive speed, velocity. Velocity, time divide we get a acceleration. Force is nothing but acceleration multiplied by mass. Acceleration mass multiply panna, we'll get a force. Okay. Then we move on to the impulse. Impulse is the change in momentum, or also called as force into time. It is denoted generally by J. Impulse is equal to force into time, F into T. We know the dimension for force. It is mL T power minus 2. And here multiplied by T. So I am using T. T power 1, T power minus 2. So the result is mL T power minus 1. This is the dimension for impulse. Next, dimension for momentum. We can go to the next one. Dimension for momentum, linear momentum.
dimension for linear momentum, P equal to, it is denoted by symbol P. You know the formula. Momentum is nothing but product of mass and velocity. For mass, the dimension is m. For velocity, LT power minus 1. Next one is pressure. Pressure is nothing but thrust by area or force acting per unit area normally. Okay, pressure is equal to capital P. This one is small p. Pressure is equal to force by area. Already we have the dimension for force. It is ml t power minus 2. ml t power minus 2 by area is L power 2. You can cross this L and this square. This L go to the numerator, becomes L power minus 1. Therefore, we get the dimension as ml minus 1 t power minus 2. This is the dimension for pressure. Okay. Next, we see the dimension for, are you all copying it? No? See, when you come for normal general classroom, you have to bring your notebook. So before that, you have to copy everything in your notebook. Each and every class, I am insisting this. இல்லையா சொல்லிட்டே இருக்கேன்ல, இதெல்லாமே காப்பி பண்ணிக்கணும். நோட்புக் எடுத்துட்டு வரும்போது இதெல்லாமே இருக்கணும் நோட்புக். We'll check it. Next, we see the next dimension, next physical quantity, work done. What is work done? Work done is nothing but product of force and displacement. Work done, work is equal to force into displacement, Fs. Force, what it is? mlt minus 2. Are you able to understand? mlt power minus 2 into displacement. Displacement it is L. So m L power 2 t power minus 2. This is a dimension for work. Next one is energy. Next power. Sorry, power. Power is nothing but work done by time taken. For work done, m L power 2 t power minus 2 by t. This will go to the numerator. Therefore, here t power minus 3 you will get. M L power 2 t power minus 3. This is the dimension for power. Next one, you see the energy. Dimension for energy. Few quantities I will derive. Rest of the things are there in your book in page number 31. There is a table. Table number is 1.11. In that, dimensional formula for many of the derived quantities have been given. நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. அது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த derived quantities உடைய dimensions எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து bookல வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. Okay. I'll do few more. Or two things. Energy. There are two types of mechanical energy. You know that potential energy. Another one is kinetic energy. Potential energy mgh. M mass, gravity, height. For mass, the dimension is m. For gravity, that is acceleration due to gravity, LT minus 2. For height, height is nothing but length. What is the result you are getting now? M L power 2 t power minus 2. Look at these two, work and energy. Both of them are having the same dimension. M L power 2 t power minus 2. Here also M L power 2 t power minus 2. Both are different physical quantities. One is work, another one is energy. Yet they are having the same dimensions. Wherever a physical quantity irundhalum dimension same irukkalam. Okay, paathukonga. Then we see another one, potential energy. Next one we see we check whether we are getting the same dimension for all energy. One more energy I shall do it here. That is kinetic energy. You know the formula for kinetic energy? It is half mv square. Kinetic energy is equal to half mv square. Half is not a dimension, it's a constant. We do not possess any dimension. Forget about that. Mass, the dimension of mass is m. Velocity, you know the dimension, LT power minus 1 whole square. So m L square, L power 2 t power minus 2. ml2 t power minus 2. Look at these two. I'm joining them. This is kinetic energy. This one is potential energy. Potential energy ml2 t minus 2. For kinetic energy also ml2 t minus 2. Likewise,
so many other forms of energies are available. All the energy will have the same dimension. Okay. Next, torque. Dimension of torque. It is denoted by the symbol T-like thing. This has to be read as tau. The symbol பேர் வந்து tau அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Torque equal to R vector cross F vector. One of the force into perpendicular distance. அதுதான் torque. Force into perpendicular distance. Okay. For perpendicular distance, the dimension is L. For force, ml t minus 2. Multiply this, you'll get m l power 2 t power minus 2. Now see here, kinetic energy and torque. Energy ko torque ko same dimension. ml 2 t power minus 2. இங்க என்ன இருக்கு? ml 2 t power minus 2. So இந்த மாதிரி நிறைய physical quantities க்கு same dimensions இருக்கலாம். You will be having a objective questions like this. Which of the following are having the same dimensions? எந்தெந்த quantitiesலாம் same dimensions இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அப்போ சில பேருக்கு வந்து டைமென்ஷன் சேமா இருக்கும். அது எதுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, டார்க்கு, ஒர்க் டன், எனர்ஜி, இந்த மூணுத்துக்குமே டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது? We got the same dimension. Okay, பார்த்துக்கோங்க. You keep writing. Next, you see dimensional quantities, dimensionless quantities, and the principle of homogeneity. So again, I am repeating. புரியுது இல்லையா? What are dimensions? Dimensionsனா என்ன? The given quantity, physical quantity, is converted in terms of fundamental quantities and their powers have been raised. அந்த மாதிரி raise பண்ணா அதுக்கு பேர் வந்து dimensional dimensions. Okay, and we move to the next topic. பண்ணிடவா? Next, we are going to see the dimensional quantities, dimensionless quantities, and the principle of homogeneity. Dimensional quantities, dimensionless quantities. Next one is principle of homogeneity. The principle of homogeneity, G-E-N-E-I-T-Y. Sorry. Three things. Based on dimensions, we classify the quantities into major two categories. Dimensions also two categories split பண்றோம் நம்ம quantities. One dimensional, இன்னொன்னு dimensionless. Further, this dimensional quantity have got two classifications. One is dimensional variable, another one is dimensional constant. அதாவது மேக்னிடியூட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, டைமென்ஷன் இருக்கும், அதெல்லாம் டைமென்ஷனல் வேரியபிள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லென்த் வந்து லென்த்துக்கு என்ன இருக்கு? we have a dimension. ஓகே, லென்த் எல்லா இடத்துலையும் கான்ஸ்டன்டாக இருக்காது, வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? டைமென்ஷனல் வேரியபிள். இப்போ ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கு. வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷன் எவ்வளோ? LT - 1. வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது. வெலாசிட்டினா இதுதான் அப்படின்னு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் சொல்றோம்ல. இப்போ ஜினா யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட். நம்ம இதை பின்னாடி படிப்போம். 10th நீங்கள் படிச்சிருக்கணும். யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 6.67 × 10⁻⁻11
நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர். இப்போ பாருங்க இந்த ஜிக்கு இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, மாறவே மாறாது. அப்போ இது எப்படிப்பட்ட வேல்யூ? இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஜின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும். அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு கூடவே என்ன இருக்கும்? டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும். அது கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கும். பாருங்க யூனிட் இருக்கு சரியா. டைமென்ஷன் செக் பண்ணோம்னா நியூட்டன், நியூட்டன்னா என்ன? ஃபோர்ஸ் mlt -2. m ஸ்கொயர்னா மீட்டர் ஸ்கொயர். நியூட்டன் மீட்டர், மீட்டர்னா லென்த் l ஸ்கொயர். கிலோகிராம் மாஸ் m பவர் -2. இது சால்வ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே m பவர் 1, இங்கே m பவர் -2, அப்போ m பவர் -1, இங்கே l பவர் 1, l பவர் 2, l பவர் 3, t பவர் -2. இதுதான் இதோடைய டைமென்ஷன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கேட்டாங்கன்னா m பவர் -1, l பவர் 3, t பவர் -2. இதுதான் இதோடைய வேல்யூ டைமென்ஷன். பாருங்க இந்த கான்ஸ்டன்ட் மாறவே மாறாது. அதே மாதிரி ரிட்பர்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், சில வேல்யூ, சில கான்ஸ்டன்ட்டுக்கெல்லாம் போல்ஸ்மான் கான்ஸ்டன்ட், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும், கூடவே என்ன இருக்கும்? டைமென்ஷன் இருக்கும். இது டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள். அடுத்தது சாரி, டைமென்ஷனல் வேரியபிள், டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். டைமென்ஷனல் வேரியபிள், டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். இந்த டைமென்ஷனல்னாலே பொசஸ் டைமென்ஷன். அந்த வேரியபிளா இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன இருக்கும்? டைமென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டைமென்ஷனல்னு வரும். டைமென்ஷன் இல்லைன்னா டைமென்ஷன்லெஸ். டைமென்ஷன்லெஸ், நோ டைமென்ஷன், அதுக்கெல்லாம் டைமென்ஷனே கிடையாது. டைமென்ஷன் இல்லாம கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு, டைமென்ஷன் இல்லாம வேரியபிள் இருக்கு. இப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. கண்ணாடியோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூன்னு சொல்லுவோம். இது நீங்க ரிஃப்ராக்ஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க 10th. இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஏர், காத்தோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1. அப்போ கிளாஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் வந்து 1.33. இப்போ பாருங்க, இது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. இதோட வேல்யூ மாறும், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி, இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது இல்லையா. ஆனால் இது பிசிக்கல் குவான்டிட்டி. அதனால இருந்தாலும் இதுக்கு டைமென்ஷன் இருக்கா பாருங்க? இல்லை, ஒன்று தான், யூனிட்டே இல்லை. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சொன்னா இல்லையா. அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. இந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் ரேஷியோ வருதோ, நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ரேஷியோலாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கெல்லாம் டைமென்ஷனே இருக்காது. டைமென்ஷனே இல்லைன்னா டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள். சில கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷன் இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை, உங்களுக்கு தெரியும், பைனா 22/7 இல்லைன்னா 3.14ன்னு போடுவீங்க. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அந்த மாதிரி நிறைய கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. ஆயிலர்ஸ் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஈன்றது ஆயிலர்ஸ் நம்பர்ஸ். இதுக்கெல்லாம் இது கான்ஸ்டன்ட், ஆனால் டைமென்ஷன் இல்லை. இந்த கான்ஸ்டன்ட் கூட என்ன இருக்கு? டைமென்ஷன் இருக்கு. டைமென்ஷன் இருந்தால் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட், டைமென்ஷன்ஸே இல்லைன்னா டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். புரியுதா? பார்த்துக்கோங்க. பேஸ்ட் ஆன் டைமென்ஷன், physical quantities are classified into 4 categories: dimensional variable, dimensional constant, dimensionless variable, dimensionless constant. டைமென்ஷனல் வேரியபிள்னா அது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி, அதோட வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டா இருக்காது, டைமென்ஷன் இருக்கும். டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட்னா வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், டைமென்ஷன் இருக்கும். டைமென்ஷன் லெஸ் வேரியபிள்னா வேல்யூ மாறும், டைமென்ஷன் இருக்காது. டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்னா வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், டைமென்ஷன் இருக்காது. பாருங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா எல்லாமே வேர்ட்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு வாட்டி தரவா பார்த்துக்கோங்க சரியா. லென்த், வெலாசிட்டி, மாஸ், எதெல்லாம் மாறும், ஆனால் என்ன இருக்கணும்? கட்டாயம் டைமென்ஷன் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் டைமென்ஷனல் வேரியபிள். மாறாத கான்ஸ்டன்ட், வேல்யூ மாறவே மாறாது, ஆனால் டைமென்ஷன் இருக்கும், அதெல்லாம் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். வேல்யூ மாறும், டைமென்ஷனே கிடையாது, வேல்யூஸ் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், டைமென்ஷனே கிடையாது, அப்போனா டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள். வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும், டைமென்ஷன் கிடையாது, அப்போ டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம்.
ஒரு physical expressionல எல்லா டேர்முக்கும் சேம் டைமென்ஷன் இருந்தா அதுக்கு பேரு பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. Yeah, principle of homogeneity. ஒரு physical expression உங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா v ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் கொடுத்துருப்பாங்க u ஸ்கொயர் பிளஸ் 2as. இது எல்லாத்துக்கும் டைமென்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். vனா வெலாசிட்டி, வெலாசிட்டினா lt மைனஸ் 2, அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க. uனாலும் lt மைனஸ் 2, அதையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் 2 ஏன்றது சரி lt மைனஸ் 1 இல்லையா வெலாசிட்டி, சாரி lt மைனஸ் 1. ஆக்சிலரேஷன் தான் lt மைனஸ் 2, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ்ன்றது எல். இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2 வரும். இங்கேயும் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2 வரும். ரெண்டுத்துக்குமே எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2 வருதா, ப்ளஸ் 2. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2. இப்போ பாருங்க, இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் எல்லா டேர்முக்கும் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இட் ஃபாலோஸ், இட் ஒபேஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. ஏதாவது ஒன்றுத்துக்காக டைமென்ஷன் சேமாக மாறி போயிடுச்சு, இதில் இருக்கிறதுல மாறிடுதுன்னா அது வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டியை ஒபே பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கோன்னா, ஒரு ஈக்குவேஷனில் 2-3 டேர்ம் ஆட் பண்ணணும்னாலே அந்த டேர்முக்கு டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கணும், சேமாக இருந்தால் தான் ஆட் பண்ண. நீங்கள் இந்த நம்பரை பார்த்து கவலைப்படாதீங்க, இதுக்கெல்லாம் டைமென்ஷன் கிடையாது. இங்கே ஹாஃப் வருது சார், 2 வருது சார், 3 வருது சார், அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க. நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி தான் பேசுகிறோம், இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை பற்றி நான் சொல்லலை. இங்கே இருக்கிற டேர்ம் இந்த டேர்ம் 3 டேர்முக்கும் டைமென்ஷன் சேமாக இருக்குது. வேல்யூ பார்க்காதீங்க, முன்னாடி இருக்க கான்ஸ்டன்ட்டை பார்க்காதீங்க. ஓகே, டைமென்ஷன் சேமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது விஷயம், ஒரு ஈக்குவேஷனில் 2 டேர்மை நம்ம ஆட் பண்ணணும்னாலே, 2 டேர்ம் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஈக்குவேஷனில், அப்படின்னாலே உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், சேமாக இருக்கணும். when we want to add 2 terms then they must have the same dimension. டைமென்ஷன் மாறி இருந்தால் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி டைமென்ஷன் மாறி இருந்தால் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. பார்ப்போம். சரி, நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் த மெத்தட் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். அப்ளிகேஷன்ஸ், டைமென்ஷனோட யூஸ் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்ஸ், லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். Application of dimensional analysis. 3 அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று, ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். டு கன்வெர்ட் ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஃபோர்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. டு கன்வெர்ட் எ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி from one system of units to another. ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு மாற்றலாம். from one system of units to another. To convert a physical quantity from one system of unit to another. சரியா? சரி, இது என்னன்றதை பார்ப்போம். இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நியூமரிக்கல் வேல்யூ இன்டு யூனிட் is always a constant. ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் போனீங்கன்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூ யூனிட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. NU is always a constant. ஓகே, சரி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டமில் நியூமரிக்கல் வேல்யூ N1, அதோட யூனிட் U1ன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் சிஸ்டத்தில் நியூமரிக்கல் வேல்யூ N2, அதோட யூனிட் U2ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். N1 U1 is equal to N2 U2. For example, N1 நியூமரிக்கல் வேல்யூ 1, யூனிட் வந்து நியூட்டன். ஒரு நியூட்டன்ன்றது N2 10⁵. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். U2 டைன். பாருங்க, ஒரு நியூட்டன்னா 10⁵ டைன். இந்த நியூட்டன் வந்து இப்போ SI யூனிட்ல இருந்தது, இதை நம்ம என்னவா மாற்றிட்டோம், CGS யூனிட்டாக மாற்றிட்டோம். அப்போது
ஒரு நியூட்டன் எதுக்கு சமமாக இருக்கும்னா 10⁵ டைனுக்கு சமமாக இருக்கும். இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு. சரி, இது நீங்கள் வந்து உண்மைதானு நம்ம டிரைவ் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சரி. இப்போ ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டமில் டைமென்ஷன் n1, இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல பாருங்க. n1 ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், இதில் m1 l1 t1, இதோட பவர் a, இதோட பவரை cன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் சிஸ்டத்தில் நியூமரிக்கல் n2 m2 l2 t2, அங்கே 1 m1 l1 t1 வச்சுங்க. இங்கே என்னென்னு வச்சுட்டீங்க m2 l2 t2, இதோட பவரும் abcன்னு வந்துடும். அவ்வளோதான். ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவேட் பண்ணி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஒரு ஈக்குவேஷன் செகண்ட் யூஸ் பண்ணும் டு செக் த டைமென்ஷனல் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலாக கரெக்டானு பார்க்கலாம். மேத்தமெட்டிக்கலாக கரெக்டா அப்படி பார்க்க முடியாது. சரியா? டைமென்ஷனலாக கரெக்டா அப்படின்றது மட்டும் நம்ம செக் பண்ண முடியும். எப்படின்றத பார்ப்போமா? let us check. v equal to u plus at. v ஓட டைமென்ஷன் எதுங்க? lt minus 1. u ஓட டைமென்ஷன் எதுங்க? lt minus 1. a ஓட டைமென்ஷன் lt minus 2. t ஓட டைமென்ஷன் t. இப்போ எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. இங்கே lt minus 1ன்னு வந்துடும். இங்கே lt minus 1 ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் lt minus 2, இங்கே t, அது எவ்வளோ வந்துடும்? lt minus 1. பாருங்கள் எல்லா டேர்முக்கும் டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குது? சேமாக இருக்குது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலி கரெக்ட். புரியுதா? இது டைமென்ஷனலி கரெக்டானு செக் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். இது வந்து டைமென்ஷனலி கரெக்ட். ஏன்னா எல்லா டேர்முக்கும் டைமென்ஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கு? சேமாக வந்திருக்கு. அப்போ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டியை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு. தட் இஸ் வை வி ஆர் சேயிங் இட் இஸ் டைமென்ஷனலி கரெக்ட். அந்த மாதிரி டைமென்ஷனலி கரெக்டான்றதை செக் பண்ணலாம். மூணாவது யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலேஷன் அமாங் வேரியஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். தேர்ட் யூஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலேஷன் அமாங் வேரியஸ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். வேறு வேறு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்கோட ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். டு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலேஷன் அமாங் வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். சரியா? சில ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பாருங்களேன். இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அதோட ஃபார்முலா வந்து mv²/r. ஃபார் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் the equation is mv²/r. இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டைமென்ஷன் மெத்தடில் டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் என்னென்னா 3 அப்ளிகேஷன்ஸ். ஒன்று, ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐயோ இல்லை எஸ்ஐலேருந்து சிஜிஎஸ்ஓ எது வேணாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை இன்னொரு சிஸ்டமாக மாற்றுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலாக கரெக்டான்றதை செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை வச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியும். இதுதான் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ். ஓகே, இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்ப்போம். பாருங்க, இந்த தேர்டுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. Q தான் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு Q1 ஃபர்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, Q2 செகண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, Q3 இந்த ரிலேஷன், இந்த MVRன்னு வருதுல்ல, M தான் Q1, இது Q2, இது Q3. இதோட டைமென்ஷன் ABCன்னு வச்சு நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் we see the limitations of dimensional analysis. Let us see the limitations. இல்லை என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த 3 புரியுதா பார்த்துக்கோங்க.
Okay, shall we see the next limitations of dimensional analysis? The dimensional என்னென்ன drawbacksலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். Limitations. First limitation, இந்த dimensions வச்சு நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் பத்தின எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. யூசிங் டைமென்ஷன்ஸ் the information about constants cannot be found. ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட், அதுல டைமென்ஷனே இல்லாம இருக்கும். the information about constant cannot be found, cannot be studied. டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது, அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல முடியாது. அப்புறம் டைமென்ஷன்ஸை வச்சு இது someone raising hands, so any doubt you just post it. Okay, next dimensions பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸை வச்சு ஒரு குவான்டிட்டி ஸ்கேலாரா வெக்டாரான்னு டிசைட் பண்ண முடியாது. குவான்டிட்டி வெக்டார் ஆர் ஸ்கேலார் we cannot decide. We cannot decide. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் வந்தது, அப்போ நம்மளால என்னன்றதை சொல்ல முடியல. ஓகே, தேர்ட் ஒன் ட்ரிக்னாமெட்ரி. நான் வந்து ரிலேஷன் டிரைவ் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு யூசஸ்ல அப்ளிகேஷன்ஸ்ல, ஆனால் ட்ரிக்னாமெட்ரி அடுத்தது நம்ம வந்து எக்ஸ்பனென்ஷியல் இந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் டிரைவ் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்பனென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எதுவுமே டிரைவ் பண்ண முடியாது. சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா அந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு டிரைவ் பண்ண முடியாதுன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. எக்ஸ்பனென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் cannot be derived. இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஃபோர்த் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வச்சு நம்ம மேக்ஸிமம் எத்தனை ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் மேக்ஸிமம் ஒரு ஈக்குவேஷனில் 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வரைக்கும் தான் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண முடியும். 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் இருக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷனில், அதுதான் டிரைவ் பண்ணணும். மோர் தேன் 3 நாட் பாசிபிள். 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால டைமென்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா F is equal to MA, இங்கே எத்தனை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குன்னா 1 2 3, இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன், இன்னொரு ஃபோர்ஸ் mv²/r, இங்கே எத்தனை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்கு அப்படின்னா இங்கே 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்கு, இங்கே 2 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்கு. இதுதான் டெரிவேஷன். சாரி, இங்கே 2 இங்கே 3, இந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் டிரைவ் பண்ணலாம். இந்த 3 விட வேற இது பாருங்க, மாஸ், வெலாசிட்டி, ரேடியஸ் இருக்கு. இதை தவிர 4 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் exerted by a liquid column, force on a liquid column H rho g, AH rho g, force on a liquid column. இதில் பாருங்க 4 விஷயம் இருக்கும். AH rho g, ஏரியா, ஹைட்டு, டென்சிட்டி, கிராவிட்டி, இந்த மாதிரி 4 விஷயம் இருக்கா ஃபோர்ஸ். அப்போது இந்த மாதிரி 4 இருக்கிற இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷனை நம்மளால டைமென்ஷன்ஸில் டிரைவ் பண்ண முடியாது. இந்த ஈக்குவேஷன் பண்ண முடியும், இந்த ஈக்குவேஷன் இதில் 2 குவான்டிட்டி தான் இருக்குது, இதில் 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குது, ஆனால் இதில் 4 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் ஈக்குவேஷன் cannot be derived. இந்த மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த 5th பாயிண்ட், 5வது பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலாக கரெக்டுன்னு தான் தெரியும். ஓகே, வேற கரெக்ட் ரிலேஷனாக நம்மளால சொல்ல முடியாது. இப்போ
v square equal to u square plus 2as நமக்கு இது வந்து தெரியும். நான் v square equal to 3u square plus 2as போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பயும் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலி கரெக்ட். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷன் படி எப்படி வந்திருக்கும், கரெக்ட்னு வந்திருக்கும். பட் இது வந்து நாட் கரெக்ட் ரிலேஷன். உண்மையிலே இது சரியான ரிலேஷன் கிடையாது. பட் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ரிலேஷன். ஓகே, அப்போ டைமென்ஷன் மெத்தடு இதை கரெக்ட்னு சொல்லும். ஏன்னா அந்த மெத்தடில் இந்த நம்பர் 3 எல்லாம் பார்க்காது, நம்பர் 2 எல்லாம் பார்க்காது. அது என்னத்தை மட்டும் எடுத்துக்கும், ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை விட்டுட்டு வெறும் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மட்டும் பார்த்து அது டைமென்ஷனலி கரெக்ட்னு சொல்லிடும். ஆனால் உண்மையிலே இந்த ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தப்பு. டைமென்ஷனில் அது கரெக்டுன்னு நமக்கு காமிக்கும். இதுதான் நான் 5 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்? கான்ஸ்டன்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. டைமென்ஷனை வச்சு ஒரு குவான்டிட்டி ஸ்கேலாரா வெக்டாரான்னு சொல்ல முடியாது. டைமென்ஷனை யூஸ் பண்ணி ட்ரிக்னாமெட்ரி எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ண முடியாது. டைமென்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு தான் ரிலேஷன் டிரைவ் பண்ண முடியும். மோர் தேன் 3க்கு ரிலேஷன் டிரைவ் பண்ண முடியாது. ஒரு டைமென்ஷனை வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டானு கண்டுபிடிக்கலாமே தவிர அது கரெக்டான ரிலேஷனான்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. தீஸ் ஆர் த ட்ராபேக்ஸ். ஓகே, சரி. இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் டைமென்ஷன்ஸ்? டைமென்ஷன்ஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன். டைமென்ஷன்ஸ்னால் இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை எடுத்து அதோடைய பவர்ஸ் என்ன செய்யணும், நீங்கள் ரைஸ் பண்ணணும். அப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து டைமென்ஷன்ஸ். ஓகே, அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு, வெலாசிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு 6-7 ஐட்டம் வந்து டிரைவ் பண்ணி காமிச்சோம் உங்களுக்கு எப்படி டைமென்ஷன்ஸ். அதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். என்னென்னா வேறு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கும் டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், சேம் டைமென்ஷனல். குவான்டிட்டி மாறும். என்னென்ன பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள், ஒர்க்கு, எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் இந்த டார்க். ஒர்க், எனர்ஜி, டார்க். ஒர்க்குக்கு என்ன வந்ததோ ml2 t-2, எனர்ஜிக்கும் அதே வந்திருக்கு, டார்க். ஆனால் இது மூணுமே வேறு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். ஸோ அதுலேருந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, சேம் டைமென்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு பாசிபிள் அப்படின்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது நான் ஸ்பீடும் வெலாசிட்டியும் டிரைவ் பண்ணும்போது சொன்னேன், ரெண்டுத்துக்கும் டைமென்ஷன் சேமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் ஒன்று ஸ்கேலரில் இருக்கும், ஒன்று வெக்டரில் இருக்கும். அதை டைமென்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியவே முடியாது. ஓகே, சரி. அப்புறம் டைமென்ஷன்ஸோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். டைமென்ஷன்ஸ்க்கு 3 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தது. ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனலி கரெக்டான்றது செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ட்ராபேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 ட்ராபேக்ஸு. கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூஸு, கான்ஸ்டன்ட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ட்ரிக்னாமெட்ரி, எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ரேஷியோஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணவே முடியாது. மோர் தென் 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருந்தால் அங்கேயும் ஈக்குவேஷன்ஸ் டிரைவ் பண்ண முடியாது. டைமென்ஷன்ஸை வச்சு ஒரு குவான்டிட்டி ஸ்கேலரா வெக்டாரான்னு சொல்ல முடியாது. தென் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன் டைமென்ஷனலி கரெக்டுன்னு சொல்லலாமே தவிர அது கரெக்ட் ரிலேஷனாக என்னன்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது தவிர வேறு என்ன பார்த்தோம்னா, பேஸ்ட் ஆன் டைமென்ஷன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொன்னோம். அதில் 4 கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்தது. டைமென்ஷனல் வேரியபிள், டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட், டைமென்ஷன்லெஸ் வேரியபிள், டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். இந்த 4த்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தேன். தென் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து எல்லா டேர்முக்கும் டைமென்ஷன்ஸ் எழுதி எல்லா டேர்முக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லா இடத்துலையும் டைமென்ஷன்ஸை மட்டும் பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை பார்க்கக்கூடாது. எல்லா டேர்முக்கும் டைமென்ஷன் சேமாக இருந்ததுன்னா அந்த பிரின்சிபலுக்கு பேர் தான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கெட்ஸ் ஓவர். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா பாருங்கள். இதில் நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் எப்படி மாற்றுறது, எப்படி வந்து 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கான ஒரு ரிலேஷன் டிரைவ் பண்ணுறது, எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு வாட்டி பாருங்கள். இஃப் அட் ஆல் எனி டவுட் அரைசஸ் ஐ வில் கிளாரிஃபை ஆல் யுவர் டவுட்ஸ். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரைட், போர்டில் இருக்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு 2 மினிட்ஸில் கிளாஸ் முடிச்சிடும். தேங்க்யூ.